सुप्रभात। ओके सिस्टर न्यायाधिपति सदाप्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिए और से पुनर्बार मते ई सुजोग देइछंती जहाँकि निजको निजे बहुत माने गर्व अनुभव करे जे तांको पाई पुनर्बार साक्षी पाई ए मॉर्निंग प्रेयर रे मु शामिल होय अछि और मोर साक्ष्य कहबा पूर्वरु और निजर परिचय देबा को चाहे मु कंधमाल आसी अछि मो ना होची अलिका लिपि नायक बापा मांकर मु बड़ झियो कंधमाल रे वर्तमान शिक्षयित्री भाव कार्यरत अच्छी प्रभु मते चाकरी जोगाई तेणु प्रभु को धन्यवाद दिए बहुत पुराना साक्ष्य अटे किंतु मो जीवन को बहुत भाव प्रभावित करी अछि तेणु मु साक्ष्य आपण मान सहित शेयर करने को इच्छा प्रकाश कली। यह 1990 कथा जो समय कि मु बहुत छोट थी एवं से समय मु माने निज जीवन विषय मु किसी ए प्रकार जान नथिली और जेहेतु मु जड़े सिकल सेल पेशेंट एसएस बैंड मोर और सीवियर भाव में मोर गोड़ हाथ पेन हुए और ए प्रकार गोटे दिन है जो समय कि मोर देहरे अत्यंत भाव में बहुत ज्वर है से ज्वर समय माँ नहीं कि मत एडमिशन कले कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज रे और गोटे मास मु पूरा बेड रिडन नहीं रही से समय मोर रक्तहीनता जहाँ फल कि मोर जीवन चली जावा ऊपर थिला किंतु बाबा माँ को प्रार्थना और प्रभु को निकट आशीर्वाद मो निकट को आसला रक्त केवल 2 पॉइंट थिला मो देहरे से समय मोर पिता माता को मु आश्वासन दौची से शଯ୍यारे पड़ी कहूँ जे माँ बाबा मोर किसी हबनी आ प्रभु मत रक्षा करेंगे ये वर्ड कही मु माने निजर सेंसलेस हो जाउची आ से समय डाक्टर मध्य कहउचंती आशा छाड़ी दियंतु आपनक झियो अल्प समय अटे माने किसी समय पर से हुए तो ये दुनिया छाड़ी चली जीवो बाबा माँ बहुत जोरे कांदु थांती ठीक समय मोर जड़े बड़ बापा से मते ब्लड देथिले एवं से ब्लड देबा परे मोर अवस्था टिके भलो हेतिला आ से समय गोटे मास जिते बेले मु मेडिकल रे रहिली डॉक्टर माने बहुत चेष्टा कले जे माने मोर अवस्था को टिके परिवर्तन आनिबा पई किंतु एते भलो भाबरे परिवर्तन आसी नथिला आ मासे परे मते से माने कहिले जे तांको घर को नहीं जानतु आ बाबा माँ बड़ निराश सहित मते घर को नहीं आसते जिते खटरू तल को ओह्लैली देखुची जे मोर मु चली पारुनी मते धरिचंती माँ आ व्यस्त हो जाउची मु कहूची माँ मते कोन हेची मु किसी जानि पारुनी आ माँ मते कहउचंती ना एते दिन हैला तमे बेड रे थिलो ना सेटा भाई आ तमे चली पारुनो किंतु मु जानी पारुची जे मोर किसी गोटे असुविधा हेची मोर हिप जॉइंट जोटा कि अंटार हाड़ दीटा ताहा खोरी जाइची एते दिन बेड रे पड़िबा द्वारा रक्तहीनता हेबा द्वारा से कॉम्प्लिकेशन होई थाए सिकल सेल पेशेंट मानकर किंतु प्रभु गौरव पांतु आ प्रभु मते जीवन रे रक्षा कले एवं तांको साक्ष्य निमंते आजिर दिन मनोनीत कले से दिन जदि मुझे अवस्था भीतर दे जाई न थांती हुए तो आज आपण मानक सम्मुख रे
এই ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ମୁଁ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେଦିନ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଦୁଇଟି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଝିଅ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ବହୁତ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଥିଲି। ବାବା ମା ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଶା ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ବୁଲୁଥିଲି, ଚାଲୁଥିଲି ଆଉ ସ୍ପିଡ ରନର ମୁଁ ଥିଲି। ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ ଚାଲେ। ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ମୁଁ କରେ। ବାବା ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନହେଲେ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର କନସଲଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଡର ଟ୍ରାକ୍ସନ କରାଯାଉ। ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅର୍ଥୋପେଡିସିଆନ ତେଜେଶ୍ୱର ରାଓ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାହୀନ ଜନକ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଝିଅ କେବେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆଶା ବାଡି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ଚାଲିପାରିବ ନିଜେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ କେବେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ମା ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଲୁ, ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ଦାସ ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏ ବାଡି ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଏଇ ବାଡି ଧରି ରିକ୍ସାରେ ବସି ମୋ ବାବା ମା ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ବାଡି ଧରିକି, ରିକ୍ସା ବାଲା ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ବସ୍ତାନି ତଳକୁ ଆଣନ୍ତି। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ମୁଁ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କେବେ ଛାଡି ନଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଯେତେବେଳକୁ ଡିଜେ ଦିନାକରନ କଟକକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ମତେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଏଇ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଠିଆ କରିପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଧେ ସେଇ ରୋଗୀ ଯିଏକି ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମିଟିଂ ର ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମା ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାମା ତମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, କହୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ବିଜୁଳି ସଦୃଶ ଏକ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି? ମୁଁ ପଚାରୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଡି ଛାଡିଦେଲି, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା
କହିଲେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲି। ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟେଜ ର ସାଇଡ ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡକାଗଲା ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲି, ବାଡି ଧରିକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମତେ ପଚରାଗଲା ଆଉ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଅଛ ତେବେ ତୁମେ ବାଡି ଛାଡି ପାର। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସେ ବାଡି ଦୁଇଟି ପଛରେ ଛାଡିଦି ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟରେ ଭିତର ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଦୌଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ଦିଥର ଦୌଡ଼ିଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛି, ଯେ କି ଗୋଟେ ପାଦ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯେତେବେଳକୁ ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦୌଡୁଅଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେପଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଉଥାଏ। ଆଉ ନିଜେ ଦିନକର ସାର୍ ମତେ କୋଳେଇକି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ମତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ କି? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି। କିଏ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମତେ ଠିଆ କରିଛି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ବାଡିକୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇନି। ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ। ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ, ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୃହର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷରେ ଆଉ ଆଡମିନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ମତେ ପୁନର୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ